Yeah, please start, Ganika. Yes, sir. Please start. Yes, sir. Good morning, everyone. Thank you for joining us on your weekend. This is Ganika Jayabal from Team Makkal. We proudly welcome you all for our Walk the Talk motivational webinar of this month. I feel honored in welcoming our chief guest, Mr. Surendra Venkatramanan, a motivational speaker. Also, thank our founder, Mr. Sendil Kumar, and all our core leaders and steering committee members. Topic of today's webinar is Build Your Resilience to Stand Out Unconditionally. As you all know, the purpose of today's webinar is to motivate young minds towards their better career. Muckle is keen in multiple activities, so I feel the need to give a brief introduction about our Muckle team, which will be help you to know about what Muckle is actually working on. Now, I would like to call our Astaire team member, Ms. Manimegalai, to bring out Muckle's initiatives. Ma'am? Thank you, Ganika. Good morning, everyone. This is Manimekle from Makkal's core team. I feel proud and happy in sharing the initiatives and achievements of Makkal. So, Makkal stands for Maverick Abdul Kalam Association for Leaders. So, this Makkal team was formed in the year 2020. Makkal's founders got inspired by the legacy of our honorable leader, Dr. APJ Abdul Kalam sir, who also studied and worked in MIT. No wonder that the followers of Abdul Kalam sir are leading the change steadily through their focused efforts. So, along with this webinar, we have 18 plus activities that are going currently through initiatives like Word of the Day, Makal Comments, Master of Communicative English course. We are creating confident English speaking candidates and professionals. Initiatives like Makal Tidbits, History the Mystery, News of the Day, Brainstorming India, Quiz of the Week helps us in knowledge sharing and current affairs. Read and Lead, an audio podcast that has been telecasted to inculcate the reading habits among young minds. Webinars like Walk the Talk, Know How are conducted on a monthly basis by bringing in field experts to share their experience and core skills. Women Talk is to empower women leaders. Makal Mahima is to learn Hindi. Dinamoru Thirukural to know the treasures of our incredible language. Makal Fit to stay healthy and track fitness. Makal Jobs to create and share job opportunities from various field members and HRs. Makal Talents to unleash the artistic talents of the members. Makal Fest is an event that is conducted every year on Abdul Kalam sir's birthday. This is to bring out the talents and creativity of various age groups. On the same day, sapling plantations have been done, and this has received a great response from the public. Blood drives and food donations to orphanages and old age homes has also been carried out. Along with the initiatives, I would also like to highlight the achievements of the team. A pocket statuette has been created and published in the year 2021. This pocket statuette consists of basic important laws. The same has been approved by the government officials, and we have circulated it among the public as well. 100 sapling plantations that were done in Malamichambatti village, Coimbatore, in the presence of Panchayat president, ward councillors, and the locals, and it got recognized in few journals. Sapling plantations that was done in Kalapatti Government School was presided by Inspector of Cybercrime Branch, Coimbatore. She educated the crowd on drug addiction awareness. Makal has been visiting multiple colleges, and we have conducted seminars to enhance the skills of the students and to motivate them. Overall, Makal is proud and working for the welfare of the society and creating young leaders in the nation building process. I thank everyone for providing me an opportunity to share the initiatives and achievements of Makal team. Thank you. Thank you, Ms. Manimegalai. It was a perceptive introduction. And now it's time to know about the speaker, who is a substantial motivator. Now, I request Ms. Durga Devi to give a note on Mr. Surendra Venkatramanan, sir. Thank you, Kanika. Good morning, everyone. On behalf of our Makkal team, I extend a warm welcome to each and every one of you
for this webinar. Today we have the privilege of hosting a truly inspirational individual whose wisdom and experience are sure to ignite the flames of motivation within each of us. Surendra Venkatramanan, who is a motivational speaker and proprietor of Flighttree Interiors and Planners. We are truly honored to have you with us today, sir. Your presence is a profound learn and grow. He is a member of Institution of Engineers in Kolkata and chartered engineer and member of Indian Society of Technical Education and Institution of Values in New Delhi, Indian Institution of Technical Arbitrators and registered engineering Tiruchendur Municipality, Tatangulam Panchayat. He has signed up MOUs with the various institutions. Also, Archkovi is powered by Flighttree Interiors and Planners. From 2018 to till now, seminars, workshops, and courses are offered to teach the practical and working procedures of interior design projects. Recently, he has been positioned as a mentor in Naan Mudalvan, which was the Tamil Nadu Skill Development Program, and your presence adds an immense value to this webinar, sir. It is my great pleasure to extend a warm welcome to our distinguished speaker for webinar. Without further ado, I welcome in our speaker, Surendra Venkatramanan, sir. Thank you. Thank you for the introduction, ma'am. Thank you, Ms. Durga Devi. So it's time to hand over the meeting to our chief guest. The session is yours, sir. We are excited to hear. Thank you. Thank you so much for the introduction. And first of all, I want to thank each and everyone who gave the introduction and for giving me this opportunity for conducting this type of motivational things, because nowadays motivation, we need a lot of motivation. Okay. But why we need motivation? Okay. So that is the first thing we need to discuss. Why we need motivation? So motivation is not only sharing the experience and whatever the things we undergone in our daily life like that, but we have to educate our upcoming future and generations. Okay. So we are keep on upgrading and we have to keep on learning. So like that things we used to share with each and everyone, but it is our responsibility and duty, okay, to share our experience, and we have to motivate them. We have to tell them what are we experience and what are the problems in come and what are the problem solving solutions and how to choose our career and how to choose our studies. So like that, each and everyone in our daily life and as well as in our professional life and in our educational life, we need lot of motivations. Okay. So anyone can give motivation. So first of all, I want to ask one thing. So what is motivation and who have to give the motivation? So உங்களை நீங்க motivate பண்ணிக்கணும்னா, so who is the best one to motivate? Any answers from your side? உங்களை நீங்க motivate பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, so who is the first and best person to motivate you? Namada, sir. Yeah. So we have to motivate ourselves. So that is the first and best thing, self-motivation. Okay. So self-motivation illa அப்படின்னா, we can't get motivated things. So நம்ம இன்னொருத்தங்கிட்ட இருந்து, for example, I came here to give some motivational things and related to, so எப்படி நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம், எப்படி அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி பேசுறதுக்காக நாங்க வந்திருக்கோம். ஓகே. ஸோ இந்த விஷயங்களை நான் பேசுறேன், பட் இதை நான் பேசுறதுக்கு முன்னாடியே யூ ஹவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் டு மோட்டிவேட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ஸோ செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் உங்களுக்கு இல்லைன்னா யூ கான்ட் கெட் த பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் மீ. ஸோ நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் மீ, இதை மாதிரி நீங்க எந்த மோட்டிவேஷனல் கிளாஸஸாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா செமினார்ஸ் அண்ட் வெபினார்ஸாக இருக்கட்டும், யூ கான்ட் கெட் த திங்ஸ் ஃப்ரம் தட் பர்சன். ஸோ செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். Please be self-motivated. So I can give a simple personal experience and a personal example for the self-motivation. So after completing my studies,
in 2012, I completed my UG in BE Civil Engineering. After that, I don't have any idea what to do next. Okay, in my career, what to do next, whether I can do any higher studies or whether I can go for any job. But my parents asked me to do any higher studies or do anything, whatever you're interested for. Okay, then I chose interior design. So that is a new field, and as well as I assume that it will grow. அது கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு ஃபியூச்சர்ல அப்படிங்கறது ஒரு சின்ன ஒரு அசம்ஷன்ல I joined for a 1-year course in Chennai. So in that situation, I started self-motivating myself. On the field grow ஆகுமா ஆகாதாங்கிறது எனக்கு தெரியாது. So I can't forecast. I can predict certain things. நம்ம நம்பலாம். மேபி நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பிலீஃப் வைக்கலாம் இந்த விஷயம் நடக்குமா நடக்காதுன்னு. But we can't say 100%. Then என்னனாலே செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இந்த விஷயத்தை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி then I completed 1-year diploma in interior design. So immediately after completing the diploma course, immediately I got the job. Okay. So after that, இந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுனால இமீடியட்டா நமக்கு ஜாப் கிடைச்சது. ஸோ என்னோட செல்ஃப் மோட்டிவேட்டிங் பர்சன்டேஜ் காட் இன்க்ரீஸ்ட். ஸோ இந்த ஃபீல்டு நம்ம ஃபோக்கஸ், இந்த ஃபீல்டில் நம்ம வந்துட்டோம். ஸோ தட் வி ஹவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் ஒன்லி. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் பாயிண்ட். நவடேஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஈவன் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கட்டும், நம்ம பண்ற விஷயமே அங்க என்ன ஒரு விஷயம், அங்க ஒரு விஷயம், என்ன ஒரு விஷயம் அங்க வந்து பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா we are concentrating in multiple things. So it's இது வந்து ஒரு சரியான வே கிடையாது. So don't concentrate on multiple things. So if you are choosing your career in a certain field, please focus on a certain thing. Okay. But now complete பண்ணது civil engineering, but I am entered into the allied department of interior design. So which is related to civil engineering, but not much related to civil. So certain terms மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். So interior designing entirely கொஞ்சம் டிஃபரெண்டான field. But till now I am focusing on the same thing. Okay? So till now I am focusing on the same thing for the past 11 years. So இந்த விஷயத்தை நான் சூஸ் பண்ணதுல இருந்து எனக்கு நிறைய எதிர்ப்புகள் இருந்தது. ஸோ ஃபேமிலி சைட்ல இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்துட்டு ரிலேஷன் சைட்ல இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்ட் சைட்ல இருக்கட்டும், why you are choosing this interior design? Surely you won't get any scope. Okay? So இந்த கண்டிப்பா இந்த ஸ்கோப் இருக்காது, அதனால இதை வச்சு நீ எதுவும் பண்ண போறது இல்லை, நீ வந்து உன்னோட ஃபீல்டுல உன்னோட சிவில்லையே நீ பாக்குறது நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், எதிர்ப்புகள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்தது. ஈவன் ஐ ஸ்ட்ரகிள் டு கெட் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் ஃபார் மேக்கிங் தீஸ் ஸ்டடிஸ். பட் ஒன்ஸ் ஐ காட் த ஜாப், எனக்கு அந்த ஜாப் கிடைச்ச உடனே the percentage of self motivating is got increased. Okay, so job கிடைச்சிச்சு, இன்னும் நான் நிறைய படிச்சுட்டே இருந்தேன், ஸோ நிறைய ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ இட்ஸ் took nearly 3 to 4 years for studying the entire thing to get a practical experience. So once practical experience கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் என்னோட செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இன்னும் அதிகமாச்சு. ஸோ அந்த செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் தான் I started to train other people. So I started this training in 2018. So to be frank, சொல்றதுக்கு பெருசா எப்படி சொல்றதுன்னா, to be frank, I started like a game. ஸோ இதை வந்து பண்ணி பார்க்கலாம், ஒரு ட்ரையலா பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு விளையாட்ட ஆரம்பிச்சது அந்த ட்ரைனிங். பட் இப்போ அது வந்து ஒரு நல்ல லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து நம்மளோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், நம்மளோட செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். நம்மள மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு யாரும் இல்லையேன்னு நினைத்த காலங்கள்லாம் உண்டு. ஓகே, ஸோ இன் தட் டைம் லைக் 2012, 2014, 2016, ஸோ அந்த டைம்லாம் ஸோ நம்மளை மோட்டிவேட் பண்றதுக்குலாம் யாரும் இல்லை, நம்மளை கைட் பண்றதுக்கு யாரும் இல்லை. பிகாஸ் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே என்னோட நேட்டிவ். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பவுமே அது ஒரு வில்லேஜ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் செஷன்ஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நம்மளோட செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இனிஷியலி தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஷேர் மை ஸ்க்ரீன். So is the screen is visible? Yes, sir. Are you able to see the slides? Yes, sir. It's visible. Yeah. Yes.
ஸோ மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம ஆல்ரெடி என்ன மோட்டிவேஷன் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் அல்ல. ஸோ மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலான ஒரு விஷயம். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு கெட் அண்ட் வி ஹாவ் டு motivate ourselves. So self motivation is the first and most important part. So self motivation is important first. So then only you can get motivated. Even you can get the motivated thought from other people. So let's start with a small thought. So do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. So surely you can understand these things. Okay. So எந்த விஷயம் பண்ணாலும், ஓகே, ஸோ வாட் எவர் வெதர் யூ ஆர் டூயிங் சம் பர்சனல் திங்ஸ் ஆர் டூயிங் சம் ப்ரொஃபஷனல் திங்ஸ், உங்களோட ஒர்க் ரிலேட்டடாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா உங்கள் பர்சனல் ரிலேட்டடாக இருக்கட்டும், ஸ்டடீஸ் ரிலேட்டடாக, வாட் எவர், யூ ஹேவ் டு டூ த பெஸ்ட். ஸோ கிவ் யுவர் 100%. ஸோ அதுதான் அந்த தாட் சொல்ல வருது. ஸோ கிவ் யுவர் 100%. ஸோ நீங்கள் எந்த விஷயம் பண்ணாலும் கிவ் யுவர் 100%. டூ த பெஸ்ட் யூ கேன் until know you better. ஸோ பெட்டரா தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் யூ ஹவ் டு டூ த பெஸ்ட். ஸோ அந்த விஷயங்களை நம்ம கீப் ஆன் ரெகுலர்லி யூ ஹவ் டு அப்டேட் அண்ட் அப்கிரேட் யுவர்ஸ், வெதர் அது ஸ்டடீஸா இருக்கட்டும், எங்களோட ஒர்க்கா இருக்கட்டும், வாட் எவர். ஸோ தென் ஒன்ஸ் யூ கேம் டு நோ பெட்டர், ஸோ அந்த விஷயத்தை பத்தி நீங்க அதிகமா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, ஸோ யூ டிட் பெட்டர். ஓகே, ஸோ தென் வென் யூ நோ பெட்டர், டூ பெட்டர். ஸோ இட் மீன்ஸ் டோன்ட் ஸ்டாப். ஓகே, ஸோ கீப் லேர்னிங், கீப் ஆன் லேர்னிங், கீப் அப்கிரேடிங் யுவர்செல்ஃப். ஸோ அதுக்கு என்னோட பர்சனலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணும்னா, ஸோ ஒன்ஸ் நான் என்னோட இன்டீரியர் டிசைன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து படிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணல. ஐ டிடன்ட் ஸ்டாப் எனி அப்கிரேடேஷன் ஆர் ஐ டிடன்ட் ஸ்டாப் லேர்னிங். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஐ டிட் மை டிப்ளமோ இன் டிசைன்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் சிஸ்டம் இன் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி. ஸோ ஒன்ஸ் ஐ கம்ப்ளீட்டட் தட் ஐ கீப் ஆன் ஒர்க்கிங் ஃபார் 1.5 years. Then I got an opportunity to do the course of advanced woodworking training in Bangalore for 3 months. Okay. ஸோ அப்பவும் என்னோட ஒர்க்கை வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு, ஸோ தென் ஐ வென்ட் டு பெங்களூர். தென் ஐ கம்ப்ளீட்டட் அட்வான்ஸ் வுட் ஒர்க்கிங். ஸோ எதுக்காக நம்ம இந்த விஷயங்களை அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும்? ஸோ வாட்ஸ் த நீடு? இது என்ன நீடு இருக்கு? ஸோ நான் யோசிச்சது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். நான் ஜாயின் பண்ணது ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியரா, இட்ஸ் நத்திங் பட் சூப்பர்வைசர். ஓகே, ஸோ சூப்பர்வைசரா நம்ம ஜாயின் பண்றோம். என்ன மாதிரி எத்தனை சூப்பர்வைசர் இருப்பாங்க? நான் யோசிச்சது தான், என்ன மாதிரி எத்தனை சூப்பர்வைசர் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே வாட் எவர் த ஸ்கில்ஸ் ஐ எம் ஹேவிங், ஸோ அதுதான் இங்கேயும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ என்ன ஸ்கில் வந்து என்கிட்ட இருக்கோ அதே ஸ்கில்ஸ் தான் அவங்கள்ட்ட இருக்கும். மேபி அவங்க டிப்ளமோ கேண்டிடேட்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா மேபி அவங்க ஒரு யூஜி கம்ப்ளீட் பண்ண கேண்டிடேட்டா இருக்கலாம். பட் எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், எல்லாருக்குமே இந்த தாட்ஸ் எல்லாமே தெரியும். பட் நம்ம இதுல என்ன டிஃபரெண்டா கத்துக்கலாம், என்ன டிஃபரெண்டா பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் த திங், டூ த பெஸ்ட். ஸோ என்னோட சூப்பர்விஷன் ஜாப்ல ஐ எம் டூயிங் த பெஸ்ட். ஸோ இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது பத்தாது, இன்னும் we have to go far. ஸோ அதனால நான் சூஸ் பண்ண ஃபீல்டு ப்ரொடக்ஷன் ஃபீல்டு. எங்களோட இன்டீரியர் டிசைன்லேயே ஐ சூஸ் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் நாலேஜ் இருக்கிறவங்க இன்னுமே இந்த ஃபீல்டு கம்மியான பர்சன்ஸ் தான், அதிகமான பேர் இல்லை. ஸோ ஐ சூஸ் த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இன் 2017. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிக்க முடியும்? இப்போ நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு ட்ரெயினராக மாறணும், இல்லைன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு இடத்துல ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னா யூ நீட் அ பெர்ஃபெக்ட் சர்டிஃபிகேஷன். ஸோ சர்டிஃபிகேஷன் இல்லாமல் நம்ம ஒரு ட்ரைனிங் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நாளைக்குள்ள ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வர சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இன் வாட் பேசிஸ் யூ ஆர் கிவிங் த ட்ரைனிங்? ஸோ இப்படி கொஸ்டின்ஸ்லாம் எனக்கு ரைஸ் ஆயிருக்கு நிறையா. ஸோ ஐ கேன் ஷோ தம் மை சர்டிஃபிகேஷன். ஓகே, ஸோ வி ஹவ் டு டூ த பெஸ்ட் யூ கேன் அன்டில் நோ யூ பெட்டர். ஸோ ஒன்ஸ் நான் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், ஓரளவுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ஸோ டூ பெட்டர். ஸோ இதை விட என்ன பெட்டராக பண்ண முடியும் நம்மளால? So we have to upgrade ourselves. So after completing advanced woodworking training, I got lot of knowledges about the production field. The production field, நம்ம 3 months course முடிச்சோம், production field படி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Then I got a better job and better salary in Chennai itself. ஸோ அப்பவுமே என்னோட ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாமே நான் கண்டினியூஸாக நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் ஸ்டில் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் பெர்ஃபெக்ட் ஏரியா டு ஒர்க். ஸோ பெர்ஃபெக்ட் ஏரியா டு ஒர்க்னா நம்மளோட ட்ரைனிங்ஸை எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணலை. இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸாக இருக்கட்டும், காலேஜஸ் ஆர் கம்பெனிஸ் அவங்களாம் அக்செப்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த டைம்ல மறுபடியும் நான் யோசிச்சேன், வாட் வி ஹவ் டு டூ பெட்டர். ஸோ இதை அக்செப்ட் பண்ணனா சர்டன் நம்மகிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து லேக் ஆகுது, ஏதோ ஒரு விஷயம் குறையுது. ஸோ வாட் வி ஹவ் டு டூ நெக்ஸ்ட், ஸோ டூ பெட்டர். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இன்னும் நிறைய ஒர்க் பண்ணணும். அப்படிங்கிறதுனால மிஷின்ஸ் பத்தி அதிகமாக படிக்க ஆரம்பிச்சேன், ப்ராசஸ் பத்தி அதிகமாக படிக்க ஆரம்பிச்சேன். இதை பத்தின ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து இன்னும் ரெகுலரா கொஞ்சம் இன்டெப்தான ட்ரைனிங் எல்லாம் மற்றவங்க கொடுக்கறதோட நம்ம இன்னும் அதிகமாக கொடுக்கலாம்னு சொல்லி ஐ ப்ரிப்பேர்ட் எ செப்பரேட் சிலபஸ் ஃபார் திஸ். ஸோ நம்ம சிலபஸ் வந்து என்டையர்லி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ அந்த விஷயத்தை நான் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சேன்.
காமிச்சதுல இருந்து தான் நம்மளோட ட்ரைனிங் இன்னும் நிறைய டெவலப் ஆச்சு. ஸோ இப்படி நம்ம we are doing the best. என்னோட 100% நம்ம கொடுக்குறோம். Until you know better, once you become know everything, then when you know better, you have to do better. ஸோ இது என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து சொல்ற எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். ஸோ தென் we have to keep upgrading. ஸோ இதை நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டும் சரி, என்னோட ப்ரொஃபஷனல் கம்யூனிட்டியும் சரி, I used to say keep networking and keep upgrading. நெட்வொர்க்கிங் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அப்கிரேடிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கெரியர் அவுட்லைன். ஸோ நம்மளோட கெரியர் அவுட்லைன் சார் சிம்பிளா எல்லாரோட லைஃப்லயுமே இதுதான் கெரியர் அவுட்லைனா இருக்கும். நம்மளோட ஸ்கூலிங்ஸ் முடிக்கிறோம், நம்மளோட காலேஜ் எஜுகேஷன் வெதர் மேபி யூஜி டிகிரி ஆர் மேபி டிப்ளமோ, ஸோ வாட் எவர் நம்மளோட காலேஜ் எஜுகேஷன் முடிக்கிறோம். ஸோ எஜுகேஷனை முடிச்சுட்டு நம்ம மேபி பிஸ்னஸ்குள்ள என்டர் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ இல்லை மேபி நம்ம ஒரு ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணலாம், இல்லை நம்ம ஒரு ஒர்க்குக்கு போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸ்கூல் எஜுகேஷன் முடிக்கிறோம், காலேஜ் எஜுகேஷன் முடிக்கிறோம், தென் ஒர்க்குக்கு போகிறோம், இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ எல்லாராலையுமே ஸ்கூல் எஜுகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது. ஸோ ரேர் கண்டிஷன்ஸ் நிறைய பேர் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் பிரேக் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. தென் காலேஜ் எஜுகேஷன் எல்லாருமே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டால் முடியாது. ஃபினான்ஷியல் சிச்சுவேஷன், ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. தென் ஒர்க், கம்மிங் டு ஒர்க், நம்ம படித்த ஃபீல்டில் தான் நம்மளுக்கு ஒர்க் கிடைக்குமா, நம்மளோட ஜாப் வந்து நம்மளோட ஃபீல்ட் ரிலேட்டடா இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. ஸோ எல்லாருமே அந்த ஃபீல்ட் ரிலேட்டடா ஒர்க் பண்ணல. வெரி ரேர் பர்சன்டேஜ் தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் தேர் ஃபீல்டு. ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஸோ என்னோட ஃபீல்டு சிவில் இன்ஜினியரிங். நவடேஸ் நிறைய காலேஜஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நிறைய காலேஜஸ்ல தே ஆர் க்ளோசிங் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ நீங்க மேபி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், தே ஆர் க்ளோசிங் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட். வை தே ஆர் க்ளோசிங் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்? வெளியில கெரியருக்கான எந்த ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கற்பனையான ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி வச்சு சிவிலுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லை. ஸோ டோன்ட் டேக் சிவில் இன்ஜினியரிங், பெட்டர் யூ கேன் டூ எனி அதர் கோர்ஸ், யூ கேன் கோ ஃபார் ஐடி. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஈவன் மெக்கானிக்கல், ஆட்டோமொபைல் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க. ஸோ ஒய்? பிகாஸ் இந்த விஷயங்கள் ஏன் நடக்குது? ஸோ வெளியில இருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தெரியல. ஸோ தட்ஸ் ஒய் இங்க நம்ம எப்படி ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்க சிவில் இன்ஜினியரிங், மெக்கானிக்கல், ஆட்டோமொபைல் இந்த விஷயங்கள்லாம் எடுக்கலாம், இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்க படிக்கலாம். ஸோ இதுக்கான ஆஃபர்ஸ், இதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் வெளியில நிறைய இருக்கு. வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் லைக் பிரைவேட் ஆர் கவர்மெண்ட், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலயுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்கிற விஷயத்த நம்ம வந்து அவேர்னஸா கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் காலேஜஸ் தேர் ஸ்டார்டட் டு க்ளோஸ் த சிவில் டிபார்ட்மெண்ட். ஒரு சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்டார்ட் பண்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. We have to get lot of machineries. அதுக்கான செட்டப்பே டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், ஒரு நம்ம அதுக்கான அப்ரூவல் வாங்குறது, அதுக்கான செட்டப் பண்றது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கும்போது, ஸோ இதை ஏன் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம், அதை க்ளோஸ் பண்ணா எவ்வளவு லாஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்துல நம்ம வந்து ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ காலேஜ் எஜுகேஷன் எல்லாராலையும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்னு கேட்டா நிறைய பேரால் சில தவிர்க்க முடியாத சுச்சுவேஷனால நம்மளால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாம போகுது. தென் ஒர்க் அண்ட் கண்டினியூங் எஜுகேஷன். ஸோ இதுல நம்ம எத்தனை பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே நம்மளோட எஜுகேஷனை கண்டினியூ பண்றோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியாது. ஸோ நம்ம யோசிப்போம், நம்ம இதை படிக்கலாம், அதை எடுத்து இதை கண்டினியூ பண்ணலாம், பட் எல்லாராலையும் அதை செயல்படுத்த முடியுது. பட் நம்ம இதுல மெயினா சொல்ல வர்றது என்னன்னா, உங்களோட எஜுகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்றீங்க, நீங்க பிசினஸ் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை நீங்க ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றதும் சரி, கீப் அப்கிரேடிங் யுவர் செல்ஃப் இன் வாட் எவர் த ஃபீல்ட் யூ ஆர் ஒர்க்கிங். ஓகே, நீங்க மேபி ஒரு இசி முடிச்சுட்டு ஒரு ட்ரிபிள் முடிச்சுட்டு நீங்க ஒரு ஐடில ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ விச் இஸ் மேபி உங்களுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கலாம், இல்லை நாட் ரிலேட்டடா இருக்கலாம். பட் யூ ஹேவ் டு அப்கிரேட் யுவர் செல்ஃப். எந்த ஃபீல்டுல நீங்க உள்ள என்ட்ரி ஆயிட்டீங்களோ, யூ ஹேவ் டு கீப் ஆன் அப்கிரேடிங் யுவர் செல்ஃப். ஃபோக்கஸ் ஆன் சிங்கிள் பாயிண்ட். உங்களோட சிங்கிள் பாயிண்ட்ல நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு அப்கிரேட் யுவர் செல்ஃப். நீங்க அதை கண்டினியூஸா உங்களோட எஜுகேஷனை கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா you can reach a better height in the same point whatever you are focusing. ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சிவில் முடித்தேன், இன்டீரியர் படித்தேன். தென் இன்டீரியரில் தான் இந்த 11 இயர்ஸ் நான் என்னோட கெரியரை நான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன். என்னோட லைஃப் லாங் இதை மட்டும்தான் நான் கொண்டு போகிறேன். நான் இதுல இருந்து நான் வேற எங்கேயும் ஜம்ப் பண்ற மாதிரி எனக்கு ஐடியா இல்லை. ஸோ ஈவன் ஐ எம் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் அதர் ஈவன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் கூட எனக்கு நிறைய கிடைக்குது. பட் ஐ எம் நாட் டேக்கிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் நான் எடுக்க மாட்டேன். I used to give handover to other persons, so which is related to எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நம்பிக்கையானவங்கன்னா I used to hand over the project.
ஆனால் இன்டீரியர்ஸ் தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அண்ட் கிவிங் தீஸ் டைப் ஆஃப் ட்ரைனிங் பிகாஸ் ஐ எம் ஃபோக்கஸிங் ஆன் த சிங்கிள் திங். ஸோ இந்த ஃபோக்கஸிங் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நம்ம மோட்டிவேஷனல் செல்ஃப் மோட்டிவேஷனலாக இருக்கணும்னா we have to manage lot of things. ஸோ லைக் உங்களோட லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸை நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும், உங்களோட டிசிப்ளினை டெவலப் பண்ணணும், தென் உங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை டெவலப் பண்ணணும். தென் எல்லாருமே நம்மளோட டீமாக தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஈவன் நம்மளோட மக்கள் டீமாக இருக்கட்டும், ஸோ ஆல் ஆர் ஒர்க்கிங் எஸ் அ டீம். ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு செப்பரேட் ஸ்கில் செட் இருக்கும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹேவ் ஏ செப்பரேட் ஸ்கில் செட். எல்லாருக்குமே ஒரே ஸ்கில் செட் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்கில் செட் இருக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்கில் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம ஒரு டீமாக தான் ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டாலும், இன்டீரியர் ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை ஐடி ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், வாட் எவர் எது எடுத்துட்டாலுமே நம்ம ஒரு டீமாக தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த டீம் மேனேஜ்மெண்ட், லீடர்ஷிப், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்காக நம்மளோட டைமை மேனேஜ் பண்ணணும்? So how many of you having a habit of writing diary and making to-do list for your daily work? So இதுல எத்தனை பேர் உங்களோட டைரி மேனேஜ் பண்றீங்க? எத்தனை பேர் உங்களுக்கு டெய்லி உங்களோட to-do list ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க? யாரும் பண்ணலையா? Okay, good. I got only one reply. Any others? I do, sir. Good. ஓகே, ஸோ நம்ம டு டூ லிஸ்ட் டைரிஸ் மேனேஜ் பண்றோம், டு டூ லிஸ்ட் பண்றோம். ஸோ இதுல இப்போ பண்றேன்னு சொன்னீங்கல்ல, இதுல யாராவது ஒருத்தர் ஸோ இதை பண்றதுனால உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ், உங்களுக்கு என்ன யூஸ், இதனால என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கறத சொல்ல முடியுமா? ஏதோ ஒரு பாயிண்ட், 2 பாயிண்ட். ஓகே சார். டு டூ லிஸ்ட் பண்ணும்போது சில ஒர்க் வந்து ஃபிக்ஸ்டா நம்ம எப்பவுமே அந்த டைமுக்கு பண்ற மாதிரி இருக்கும். சில ஒர்க் வந்து ஃபிளெக்சிபிளா பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ லெஸ் ப்ரியாரிட்டியில பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டு டூ லிஸ்ட் பண்ணும்போது ஹை ப்ரியாரிட்டியா இருந்தாலும் சரி, லெஸ் ப்ரியாரிட்டியா இருந்தாலும் சரி, அன்னைக்கு பண்ண வேண்டிய ஒர்க் வந்து அது ஐ மீன் செக் பாக்ஸ் மாதிரி, செக்லிஸ்ட் மாதிரி நம்ம அதை வந்து அப்பப்போ செக் பண்ணும்போது மிஸ் அவுட் ஆகாம அந்த ஒர்க் ப்ரொக்ராஸ்டினேட் ஆகாம பாத்துக்க முடியும் சார். குட். ஸோ எஸ், I got another reply. We can finish our work on time. Okay. ஸோ உங்களோட ஒர்க்கை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க, உங்கள் டூ டூ லிஸ்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஸோ எந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், என்ன ஒர்க் நமக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டி பேஸில் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், எது போஸ்ட்போன் ஆகிருக்கு, ஸோ எது நம்மளால பண்ண முடியல, எதை we have to postpone for another day. ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ டூ டூ லிஸ்ட் அண்ட் preparing your and writing all the things in your diary is most important. So time management is a technique designed to enable one to do more in less time with better results. So நம்ம பண்ற எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம பாசிட்டிவான பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கணும். பட் எதிர்பார்க்கணும்னா we have to manage the things. Okay, time management is one of the common thing. ஸோ நம்மளோட இது வந்து இவங்களுக்கு தான் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. ஸோ இந்த வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா ஹியூமன்ஸ்க்குமே வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த காமன் திங். ஓகே, ஸோ இம்ப்ரூவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ், improve productivity, so we can achieve our goal achievement, effectiveness, efficiency. So stress reduction one of the important part. So நீங்க ஒரு ஒர்க்கை ஒரு டைம்ல உங்களால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல, நீங்க கரெக்டா மேனேஜ் பண்ண முடியலன்னா இனிஷியலா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற முதல் விஷயம் ஸ்ட்ரெஸ். Okay, so nowadays lot of people are affected with stress. Okay, so you have to manage your time. So time management பண்றதுனால we can get all these things. Okay, so improve performance, improve productivity, and goal achievement, effectiveness, efficiency. The main thing is, so இதுல நான் மேஜரான ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து கன்சிடர் பண்றது ஸ்ட்ரெஸ் ரிடக்ஷன். ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் பீப்புள்ஸ் ஆர் நிறைய பேர் ஈவன் நானா இருக்கட்டும், இங்க இருக்கிற டீம் மெம்பர்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிற ஒரு விஷயத்தால கண்டிப்பா பாதிக்கப்பட்டிருப்போம். நம்ம இன்னுமே அந்த விஷயத்துல வந்து போயிட்டு தான் இருக்கோம். Okay, so time manage பண்ணா we can reduce our stress. So discretionary time. So
So discretionary time is nothing but whatever the time you are consuming for yourself. ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு டிமாண்டும் இல்லாம, எந்த வந்து எப்படி சொல்றது, உங்களோட விஷயங்கள் உங்களோட பிளான் அசைன்மெண்ட்ஸை நீங்களே அதுக்கான டைமை கொடுத்து பண்றது. இதுக்காக யாருமே வந்து இன்னொரு பர்சன் வந்து நம்மளுக்கான டிமாண்ட்ஸ் கொண்டு வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ மேக் எஃபர்ட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் யுவர் டிஸ்கிரிஷனரி டைம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டைம் கிடைக்குதுன்னா யூ ஹவ் டு கிவ் எஃபோர்ட், யூ ஹவ் டு புட் லாட் ஆஃப் எஃபோர்ட். உங்களுக்கு கிடைக்கிற டைமை தேவையில்லாம அதர் விஷயங்கள், ஸோ அதர் திங்ஸ், ஸோ மினிமைஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் ஆன் அதர் ஏரியாஸ். எந்த விஷயம் நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ யூ ஹவ் டு டூ தட் திங். ஸோ மேக் எஃபெக்டிவ் யூஸ் ஆஃப் த இன்க்ரீஸ்ட் டிஸ்கிரிஷனரி டைம். உங்களுக்கு கிடைக்கிற உங்களோட டைமிங், whether maybe you can fix your time for 15 minutes, for 30 minutes for watching a video or watching a movie or hearing some songs, or you can prepare some presentation. Okay, so notes எழுத வேண்டி இருக்கு, அதர்வைஸ் நம்மளோட வேற திங்ஸ் நம்ம பண்ண வேண்டி இருக்கு. அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம பண்ணும்போது நம்மளோட டிஸ்கிரிஷனரி டைமை we can make effective use. ஸோ எஃபெக்டிவ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களோட டிஸ்கிரிஷனரி டைம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ அது உங்களுக்கு ஒரு ஹேபிட் ஆகும். டைம் மேனேஜ்மெண்ட், லீடர்ஷிப் ஆர் டீம் மேனேஜ்மெண்ட், வாட் எவர் யூ கேன் கெட் இன் ஒன் டே. இந்த வெபினார் அட்டன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா கண்டிப்பாக முடியும். யூ ஹேவ் டு மேக் இட் இஸ் அ ஹேபிட், உங்களோட ரெகுலர் ஹேபிட். ஸோ இது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஸோ நான் இப்போ கொஸ்டின் பண்ணல, who are having the habit of writing diary, so making planning your day. So இங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ you have to make it like a habit. உங்களோட ரெகுலர் ஹேபிட். எப்படி மார்னிங் நம்ம எந்திரிச்சு ப்ரஷ் பண்றோம், பாத்திங் முடிக்கிறோம், நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்றோம், நம்மளோட ஒர்க்குக்கு போறோம், இது எல்லாமே ஹேபிட்டா மாறும்போது யூ ஹவ் டு மேக் இட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹேபிட். உங்களோட டெய்லி ஹேபிட்டை நீங்க இதை கொண்டு வரணும். தீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் திங்ஸ். ஸோ டிஸ்கிரிஷனரி டைமை நம்ம நிறைய பேர் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். But you have to plan your discretionary time. So managing your time, you have to establish your priorities, plan your time by making a to-do list. So this is the question I asked initially. So to-do list, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், என்னென்ன ஒர்க் இருக்கு நம்மளுக்கு, இதுல என்னென்ன priorities, establish your priorities. So prepare time, budget and inventory. So நம்மளோட மணி நம்ம பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்றோம். நம்மளோட மந்த்லி சேலரிக்கு, நம்மளுக்கு வரக்கூடிய பிசினஸ் ப்ராஃபிட் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ஒரு பட்ஜெட் எல்லாமே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது யூ கேன் ப்ரிப்பேர் த பட்ஜெட் அண்ட் இன்வென்டரி ஃபார் யுவர் டைம் ஆல்சோ, பிகாஸ் டைம் இஸ் ப்ரெஷியஸ். ஓகே, ஸோ வி யூஸ் டு கம்பேர் டைம் வித் கோல்டு, பிகாஸ் கோல்டு இஸ் அ ப்ரெஷியஸ் திங். பட் அக்கார்டிங் டு மீ we have to compare our time with our soul, because if you lose the gold you can get, so any time இந்த வருஷம் வாங்க முடியலன்னா அடுத்த வருஷம் யூ கேன் பை அ கோல்டு. பட் டைம் அப்படி இல்லை. ஸோ இப்போ டைம் 10:40, பட் 10 o'clock நம்ம ரீகெயின் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது, பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஸ்பெண்ட். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒன்ஸ் we lost our soul, we can't get it back. So like that, the time, so each and every minute it's important. You have to compare the time with our soul. ப்ரீஷியஸ் திங், அது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு நல்ல வேல்யூபிளான திங்க்னு பார்க்கும்போது ஒரு வேல்யூபிளான விஷயத்தை கூட நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணலாம். பட் அதை எப்படி செலவழிக்கிறோம் நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளோட சோல் கூட கம்பேர் பண்றதுதான் பெஸ்டான விஷயம். ஸோ கீப் இட் டெய்லி டைம்ல. ஸோ என்னென்ன பண்ண போறோம், என்னென்ன நம்மளுக்கு இன்னைக்கு என்னென்ன ஒர்க் இருக்கு, என்னென்ன மீட்டிங்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஈவன் அதை நீங்க பர்சனலுக்காகவும் பண்ணலாம் அண்ட் உங்களோட அஃபிஷியலுக்காகவும் நீங்க பண்ணலாம். ஸோ ஆடிட் யுவர் டே. What did you do every minute? So every minute நம்ம என்ன பண்றோங்கிற விஷயத்த நம்ம ரெகுலரா நம்மளால பண்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். பட் நீங்க ஒரு ஹேபிட்டா பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் டூ எவ்ரி மினிட் 15 minutes நீங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம். 30 minutes நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், 1 hourல என்ன பண்ணிருக்கோம், அந்த பெர் ஹவர் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத நீங்க மேனேஜ் பண்ணலாம். ஸோ வாட் த டைம் யூஸ்ட் ஆர் வேஸ்ட். ஸோ இப்படி நீங்க பண்ணும்போது இந்த டைம் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆயிருக்கா இல்ல வேஸ்ட் ஆயிருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க ஈஸியா கால்குலேட் பண்ண முடியும். Then the most important thing, how will you deal with the next day? ஸோ இப்போ என்னோட ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னோட நெக்ஸ்ட் ஒர்க், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு நான் என்ன ஒர்க் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு ஈவினிங்கே நான் பிளான் பண்ணணும். ஐ ஹவ் டு டிஸ்கஸ் வித் அவர் டீம். ஸோ இந்த டீம் கூட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு என்ன ஒர்க் நான் பண்ண போறேன், நாளைக்கு என்னென்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அதுக்காக பண்ணணும், வெதர் ஐ ஹவ் டு கெட் எனி மெட்டீரியல்ஸ், ஐ ஹவ் டு அரேஞ்ச் எனி லேபர்ஸ். ஸோ ஐ ஹவ் டு பிளான் திஸ் டே ஈவினிங். ஸோ இன்னைக்கு நான் அதை பிளான் பண்ணணும். நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் டேக்கு எப்படி டீல் பண்ண போறேங்கிறத இன்னைக்கு பிளான் பண்ணேன். ஐ எம் ப்ராக்டிசிங் தீஸ் திங்ஸ் ஃப்ரம் 2014 when I joined the job. ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர்
என்னோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர், அவரோட நேம் மிஸ்டர் டேவிட். அவரோட நேம் எங்க சொல்றதுக்கு ரியலி ஐ எம் ஹாப்பி டு சே ஹிஸ் நேம் ஹியர். ஸோ அவரு தான் என்னோட இனிஷியல் என்னோட கரியரை நான் என்னோட ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐ காட் இஸ் அ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஃபார் மீ. நான் இங்க பேசுற நிறைய விஷயங்களை நான் கத்துக்கிட்டது அவர்கிட்ட இருந்தேன். ஸோ இஸ் அ பெர்ஃபெக்ட் லீடர். இப்போ நான் வந்து என்னோட ஃபீல்டு நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிறதுக்கு நான் என்ன நானே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். ஸோ அவர் எனக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே எப்படி பிளான் பண்ணணும் நம்மளோட, ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் இருக்கும். பட் நம்மளோட ஃபீல்டுக்கு நெக்ஸ்ட் டே எப்படி பிளான் பண்ணுங்கிறது எனக்கு சொல்லி கொடுத்தவர் அவர் தான். அதை நான் ஒரு ஹேபிட்டாவே மாத்திக்கிட்டேன். இன்ன வரைக்கும் நான் அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட பர்சனல் ஒர்க் இருக்கட்டும், தென் அஃபிஷியல் ஒர்க் இருக்கட்டும், ஐ பிளானிங் மை நெக்ஸ்ட் டே. ஸோ உங்களோட நெக்ஸ்ட் டே நீங்க பிளான் பண்றதுல மட்டும் மேனேஜ் பண்ண முடியுமான்னா மேனேஜ் பண்ண முடியாது. உங்களோட டைமை கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணணும். இந்த டைம்ல நான் இதை பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு மேனேஜ் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ இஃப் எனி டிலே யூ ஹேவ் டு கம்யூனிகேட் வித். இப்போ 11 மணிக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க, ஸோ கெட்டிங் டிலேட் ஃபார் another 15 minutes, யூ ஹேவ் டு கம்யூனிகேட். ஸோ செட்டிங் ப்ரையாரிட்டிஸ், இது நம்ம பேசியிருந்தோம். செட்டிங் ப்ரையாரிட்டிஸ் பத்தி நம்ம பேசியிருந்தோம். ஸோ we can make the priorities as a 5 thing. ஓகே, ஸோ அஞ்சு ப்ரையாரிட்டிஸை நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ ப்ரையாரிட்டி A, B, C, D and E. ஸோ ப்ரையாரிட்டி A மஸ்ட் டூ, யூ ஹேவ் டு டூ. கண்டிப்பாக அதை பண்ணித்தான் ஆகணும், அதர்வைஸ் வில் ஃபேஸ் அ கிரிட்டிக்கல் கான்சிக்வன்சஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கிறது கண்டிப்பா யூ ஹேவ் டு டூ. ஸோ இது ப்ரையாரிட்டி A. ஸோ தென் கமிங் டு ப்ரையாரிட்டி B, யூ ஷுட் டூ. we have to do. ஓகே, பட் இதோட கான்சிக்வன்சஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கலாம். ஓகே, தென் ப்ரையாரிட்டி C, நைஸ் டு டூ, we have to do. ஓகே, நம்ம பண்ணணும், இதனால கான்சிக்வன்சஸ் பெருசா இல்ல, பட் we have to do. So first A, B and C, so we have to do. ஓகே, பட் இதோட கான்சிக்வன்சஸ் லெவல் வந்து முன்ன பின்ன இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ கான்சிக்வன்சஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் இருக்கும், இல்லைன்னா கம்மியா இருக்கும். தென் கமிங் டு ப்ரையாரிட்டி D, சம்திங் யூ கேன் டெலிகேட். சம்திங் யூ கேன் டெலிகேட். ஸோ கொஞ்சம் ஒர்க் வந்து நீங்க வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ இன்னொருத்தருக்கு நீங்க டெலிகேட் பண்றீங்க அப்படின்னா, ஸோ டெலிகேட் சும்மாலாம் பண்ண முடியாது. ஸோ வெதர் தே கேன் டூ த ஒர்க் ஆர் நாட். ஸோ வெதர் யூ கேன் priority A, B, C, D and E. So something you can delegate. Something you can delegate means, ஸோ இந்த ஒர்க் வந்து நீங்க ஒருத்தருக்கு கொடுக்குறீங்க. ஸோ இந்த ஒர்க் நீங்க ஒருத்தர் கொடுக்குறீங்க, அதை வந்து அவர் கரெக்டா பண்ணுவாரா மாட்டாரா, கரெக்டான பர்சன்ஸா நம்ம டெலிகேட் பண்ணிருக்கோமா அப்படிங்கிற விஷயத்த யூ ஹவ் டு செக். தென் ப்ரையாரிட்டி E, சம்திங் யூ கேன் எலிமினேட். ஸோ இந்த விஷயம் நமக்கு இப்போ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் ஃபார் நவ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ப்ரையாரிட்டி A, B, C, D and E, you can differentiate your priorities like this. Clear? ஸோ இதுல மணிமேகலை மேடம் சொல்லும்போது ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ நம்ம இது எத்தனை பேர் நம்ம வந்து ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் நம்ம டீல் பண்றோங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம சிம்பிளா வந்து அந்த விஷயத்த வந்து சொல்லிடுவோம். ஈவன் நாங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வெபினார்லாம் எடுக்கும்போது நிறைய பேருக்கு ப்ரொக்ராஸ்டினேஷனுக்கான மீனிங் கூட தெரியாம நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் அதை நம்ம டே டு டே நம்ம டெய்லி லைஃப்ல நம்ம பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம். ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன்ங்கிற விஷயத்த நம்ம டே டு டே நம்மளோட பர்சனல் ஒர்க்கா இருக்கட்டும், அஃபிஷியல் ஒர்க்கா இருக்கட்டும், நம்ம பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம். So procrastination is nothing but postpone. So நீங்க தள்ளி போட்டுட்டே இருக்கிறது certain reasonsனால. ஸோ என்ன ரீசன்ஸ்னால நம்ம தள்ளி போடுறோமேனா, நம்மளுக்கு செல்ஃப் டவுட் வரும். ஓகே, தென் வேற எப்படி சொல்லலாம், செல்ஃப் டவுட் மேஜரான திங். தென் பெர்ஃபெக்ஷனை சர்ச் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஸோ இந்த விஷயத்தை இப்படிதான் பண்ணலாம், இப்படிதான் பண்ணலாம், இப்படி பண்ணாதான் பெர்ஃபெக்டா முடியுங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம ரெகுலரா வந்து சர்ச் பண்ணிட்டே இருப்போம். பட் அந்த விஷயத்தை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கவே மாட்டோம். ஸோ அதனால உங்களோட ஒர்க் வந்து கீப் ஆன் போஸ்ட்போனிங். Then excessive socializing. So self-doubt, excessive socializing, then search for perfection. So இந்த மாதிரி விஷயங்களை ரெகுலரா நம்ம வந்து பண்ணிட்டே இருக்கலாம். நம்மளோட ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணவே மாட்டோம். That keep on postpone. So இதை எப்படி நம்ம டீல் பண்ணலாம்? You have to allocate enough time for complex works. So உங்க ஒர்க் பத்தி உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கும். So let me ask you one question. So allocate enough time for complex work. So ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஒர்க்குன்னு தெரியுது. ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஒர்க்கை டீல் பண்ணணும்னா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் தெளிவா இருக்கணும்.
ஸோ அது என்ன விஷயம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? அந்த ஒர்க் செய்யறதுக்கான ஸ்கில்ஸ். எஸ், குட். Any other answers? Yes, good. Any other answers? Plan. Good. Concentration, good. Any other answers? Okay. So allocate enough time for complex works. ஸோ இப்படி இருக்கணும் நம்மளுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் இருக்கு, காம்ப்ளெக்ஸ் ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னா டெக்னிக்கலி யூ ஹேவ் டு சவுண்ட் நாலேஜ். ஓகே, ஸோ அந்த ஒர்க்கை பத்தி நீங்க கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கான ஸ்கில் செட் இருக்கணும். யூ ஹேவ் டு கெட் அ பெட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன். ஸோ கான்சென்ட்ரேஷன், ஃபோக்கஸ், அது பத்தி இந்த ஒர்க் இப்படிதான் இருக்குங்கிற ஒரு டெக்னிக்கல் பேக்ரவுண்ட் நாலேஜ் இல்லைன்னு, இந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் ஃபோக்கஸிங். ஓகே, ஸோ இதனால இந்த விஷயங்கள் வரலாம், இந்த நெகட்டிவ் திங்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படலாம், இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபோர்காஸ்டிங் மைண்ட். ஸோ இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தான் யூ கேன் அலோகேட் எனஃப் டைம் ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இந்த விஷயம் இருந்தால் தான் யூ கேன் பிரேக் ஒர்க் இன்டு ஸ்மாலர் டாஸ்க்ஸ். உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக நாலேஜ் இல்லைன்னா யூ கேன் பிரேக் த திங்ஸ். ஸோ அந்த டாஸ்க்ஸ் உங்களால சின்ன சின்ன ஒர்க்கை பிரேக் பண்ண முடியாது. தென் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ ஒர்க், ஸ்டார்ட் இன் யுவர் மோஸ்ட் எனர்ஜெட்டிக் டைம். ஸோ வென் யூ ஃபீல், உங்களுக்கு உங்களை பற்றி தெரியும் whether you are energetic or you are feel tired. So உங்களோட most energetic timeல you can start your work. And you have to always get concentration and focus on the deadlines. So whatever the deadlines you are having for your project, you have to keep it in your mind. So உங்களோட deadlines உங்களுக்கு தெரியல, அதை பத்தி நீங்க கேர் பண்ணிக்கலன்னா, so the procrastination will take a major part. Okay, so நம்ம தள்ளி போட்டுட்டே இருக்கலாம். You can do procrastinate all the works. நீங்க தள்ளி போட்டுட்டே இருக்கலாம். உங்களுக்கு டெட்லைன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியலன்னா இட்ஸ் ஸ்டில் கீப் ஆன் போஸ்ட்போனிங். ஒன்ஸ் த டெட்லைன் முடிஞ்சு கூட போயிடலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். ஸோ இது சிம்பிளான பாயிண்ட், ஒரு சிம்பிளான 4 பாயிண்ட் we can deal with our procrastination. So whenever you want to do one thing, so don't keep on thinking. Okay, so நீங்க ரெகுலரா திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா திங்கிங் மட்டும்தான் போயிட்டே இருக்கும். இந்த விஷயத்த நானும் பண்ணியிருக்கேன், நம்மள எல்லாருமே பண்ணியிருப்போம், ஈவன் பண்ணிக்கிட்டு கூட இருப்போம். ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நான் வந்து 2019 ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் 2018 ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணி, ஸோ த திங் இட்ஸ் கீப் ஆன் கோயிங். பட் ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நார்மலான ப்ரொசீஜர் கிடையாது. நம்ம அதுக்காக இடம் பார்க்கணும், மிஷினரிஸ் பார்க்கணும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்கணும், ஸோ ஒர்க்கிங் எல்லாமே நம்ம எல்லாம் அதுக்கான லேபர்ஸ் பார்க்கணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பார்க்கணுங்கும் போது இட் வில் டேக் டைம். பட் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்கு. 1 இயர்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். பட் ஐ டுக் நியர்லி 1.5 years. பட் திங்கிங் மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்கு, அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எதுவுமே நம்ம எடுக்கல. ஓகே, ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம அந்த 1.5 years நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்காக நம்ம திங்க் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோமே தவிர நம்ம அதுக்காக ஸ்டெப் எடுக்கவே இல்லை. ஸோ அந்த 1.5 years கிட்டத்தட்ட வேஸ்ட். ஸோ அதில் மேபி ஒரு 6 months வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு திங்கிங்காக நம்ம எடுத்துக்கலாம், பிளானிங்காக. பட் பிளானிங் மட்டும்தான் அங்கே போயிருக்க தவிர எந்த ஒரு சின்ன விஷயம் கூட எக்ஸிக்யூட் ஆகும். 2019 ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதுக்கான எக்ஸிகியூஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ ஒன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எவ்வளோ விஷயங்கள் அங்கே நம்ம அதனால பாதிக்கப்படுறோங்கிறது தெரிய வந்துச்சு. லைக் இபி கனெக்ஷன் கிடைக்கிறதுக்கு டைம் ஆச்சு, தென் மிஷின்ஸ் வர்றதுக்கு டைம் ஆச்சு, ஜிஎஸ்டில ப்ராப்ளம் ஆச்சு, இப்படி நிறைய விஷயங்கள். ஸோ அப்போ தோணுச்சு ஏன் நம்ம இதை முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ another 1 year போயிடுச்சு. இதெல்லாம் ப்ரோக்ரஸ்டினேஷன். நம்ம திங்க் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை, பட் அந்த திங்கிங்க்கும் ஒரு டைம். நம்ம போஸ்ட் திங்க் பண்ணுவோம், இன்னைக்கு திங்க் பண்ணுவோம், நாளைக்கு விட்டுருவோம், நாளான்னைக்கு திங்க் பண்ணுவோம். பட் அதுக்கான ஸ்டெப் எடுக்கணும்ல, நம்ம அதுக்கான டீலர்ஸை பார்க்கணும், அதுக்கான விஷயங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கணும், ஒரு இடம் பார்க்கணும், அதை போய் தேடணும். பட் இந்த மாதிரி விஷயமும் நம்ம பண்ணலாம். நம்ம திங்க் பண்ணிட்டே தான் இருப்போம், பேசிட்டே தான் இருப்போம், பட் எந்த விஷயம் பண்ணலாம். So we have to be very clear with this. Then another thought that there are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure. So நிறைய சக்சஸான பர்சன்ஸ் பேச அவங்க சீக்ரெட் ஆஃப் சக்சஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுவாங்க. மேபி நம்ம மீடியாஸ்லாம் வீடியோஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம். உங்களோட சக்சஸ்க்கு என்ன சீக்ரெட்? சக்சஸ்க்கு சீக்ரெட்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது. So it's a result of preparation, hard work and learning from failure. So maybe சில பேர் சொல்லலாம், நாங்கள் யூஸ் பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜி தான் வந்து எங்களோட சக்சஸ்க்கு வந்து ஒரு ரீசன். Yeah, sure, sir.
பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் டு ப்ரொக்ரஸ்டினேஷன். ஸோ ப்ரொக்ரஸ்டினேஷன் அந்த விஷயத்த வந்து நம்ம எப்படி வந்து டீல் பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு பிளான் யுவர் டே. ஸோ இனிஷியலா யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் வித் பிளான் யுவர் டே. உங்களோட ஒர்க் என்னங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்க ஒரு ஆஃபீஸ்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆஃபீஸ்ல நீங்க ஒரு சூப்பர்வைசராவோ ஒரு மேனேஜராவோ நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன். உங்களோட கம்பெனி கல்ச்சர் உங்களுக்கு கிளியரா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்க, உங்களோட ஒர்க்கை வந்து கரெக்டா வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்க, உங்களோட ஒர்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கரெக்டா இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா, யூ ஹேவ் டு பிளான் யுவர் ஒர்க், யூ ஹேவ் டு பிளான் யுவர் டே. இது அஃபிஷியலா. தென் கமிங் டு பர்சனல். ஸோ பர்சனலா ஒரு விஷயம், உங்க ஃபேமிலிலேயே ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடா, ஃபேமிலி ரிலேட்டடா ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள் நம்ம நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா, யூ ஹேவ் டு பிளான் தி திங். பிளானிங், உங்களோட பிளானிங் கரெக்டா இருந்துச்சுனாலே 50% ப்ரொக்ரஸ்டினேஷனை நீங்க அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ தென் நான் பிளானிங் பண்ணிட்டேன். ஸோ நாட் ஓன்லி பிளானிங், ஸோ பிளானிங் மட்டும் நான் பண்ணிட்டேன், தென் என்னோட ப்ரொக்ரஸ்டினேஷன் போயிடுமான்னு கேட்டீங்கன்னா போகாது. யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் எக்ஸிகியூஷன். ஸோ இது ஒரு ஹேபிட்டாவே மாற்றும். ஸோ அதை நான் சொன்ன மாதிரி டெய்லி நம்ம ப்ரெஷ் பண்ற மாதிரி, குளிக்கிற மாதிரி, சாப்பிட்ற மாதிரி யூ ஹேவ் டு பிளான் யுவர் டே. இது ஒரு ஹேபிட்டாவே டெய்லி வச்சு இந்த டைம்ல நான் என்ன பண்ணணுங்கிறத நீங்க ரெகுலரா பிளான் பண்ணணும். தென் யூ ஹேவ் டு கீப் அப் தட். ஒரு இடத்துக்கு கரெக்டா நீங்க போறீங்க, ஒரு இடத்துக்கு கரெக்டா இந்த டைம்ல நான் போகணும்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஏர்லியர். ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல இந்த டிராஃபிக் இருக்கும், ஸோ இந்த டைம் ஆகணும், யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஏர்லியர். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ஒரு ஹேபிட்டாவே மாத்திக்கணும். ஸோ தேர் ஆர் நோ சீக்ரெட்ஸ் டு சக்சஸ். இட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன், ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் லேர்னிங் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர். ஸோ லெட் மீ ஆஸ்க் யூ ஒன் கொஸ்டின். நீங்க நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்றீங்க, ஸோ எல்லாருமே அவங்களோட ஃபீல்டில் சக்ஸஸ் ஆகணும், நான் என்னோட கெரியரில் என்னோட ஜாப் எல்லா விஷயத்தையும் நான் வந்து சக்ஸஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், தென் சக்ஸஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ சக்ஸஸ், நம்ம ஒரு விஷயத்தில் சக்ஸஸ் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ விச் இஸ் த பாயிண்ட் விச் இஸ் மேக்கிங் எ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் சக்ஸஸ்? கேன் எனிஒன் டெல் மீ? Consistency. Good. Consistency. Any other answers? Continuous efforts. Good. Any other answers? Actually, I am expecting an answer in a single, that is a single answer, which having the combination of all the things, whatever you are saying now, like consistency, continuous efforts. Any idea? Determination, sir. Determination, okay. Good. I'm expecting another one answer. So on the answer, okay, focus. Good. Any other answers? Self-discipline, good. Okay. So the answer is discipline. So discipline. So discipline kulla da ella vishayam undu, like managing yourself. So management. So ungaloda vishayala eppadi neenga manage panikireenga, so indha mari ella vishayathiyum da nama plan pannom. Okay? So you got to manage this, like time management, team management, leadership. So idu ellame discipline kulla da varudhu. So the bridge between hard work and success is discipline. Clear? So once I am again repeating this thought. So there are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure. So let's comes to team. So நம்ம எல்லாருமே ஒரு டீமா தான் ஒர்க் பண்றோம். So team is a group of people who performs the interdependent tasks to work towards accomplishing a common mission or specific objective. So we are a team. So நம்ம ஒரு 10 பேர் இருக்கோம், 5 பேர் இருக்கோம், இல்ல 20 பேர் இருக்கோம்னா, so each and everyone having a different skill set, but we are all working with different tasks, but எந்த ஒரு விஷயத்தை நோக்கி நம்ம பண்றோம், ஒரு காமன் மிஷன், ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஆப்ஜெக்டிவ், ஒரு சிங்கிள் திங்கை ஃபினிஷ் பண்றதுக்காக தான் we are working as a team. Okay, so that is a perfect explanation of team. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டாஸ்க் பண்றோம், பட் we are working towards a common mission or a specific objective.
ஸோ டீம் இதோட அப்ரிவேஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், பட் நான் இன்னொரு டைம் சொல்றேன். ஸோ டீம் இஸ் டுகெதர் எவ்ரி ஒன் அச்சீவ் மோர். ஸோ டுகெதர் எவ்ரி ஒன், ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம அச்சீவ் பண்றோம். ஸோ நாட் ஓன்லி, ஸோ எம் வந்து மோர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும் மென்ஷன் பண்ணாது. ஸோ எம் மோர், ஸோ எம் ஃபார் மிஷன், ஸோ எம் ஃபார் மார்வலஸ் எஃபர்ட்ஸ் லைக் மார்வலஸ் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம எம் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ டுகெதர் எவ்ரி ஒன் அச்சீவ் மோர், நிறைய விஷயங்கள் ஒரு மார்வலஸான ஒரு ஃபினிஷர்ஸை நம்ம கொண்டு வரலாம். ஸோ இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இன்டீரியர்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு டீமை ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு மார்வலஸான ஃபினிஷை கொடுக்கலாம். ஓகே, ஒரு மல்டிபிள் திங்ஸை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணலாம், நிறைய விஷயங்களை ஃபினிஷ் பண்ணலாம். ஸோ தட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எம். ஸோ டுகெதர் எவ்ரி ஒன் அச்சீவ்ஸ் மோர், நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஒரு டீமாக சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் டீம். ஸோ நம்ம ஒரு லீடர் இல்லை ஒரு எஃபெக்டிவ் மேனேஜரா இல்லை ஒரு டீம் மேனேஜரா ஒரு லீடர்ஸா இருக்கணும்னா ஸோ நம்மளுக்கு என்ன பண்புகள் இருக்கணும், என்ன ட்ரைட்ஸ்? ஸோ யூ ஷுட் பி a cheer leader, empathetic, honest, accountable, decisive, supportive, good communication. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம். லைக் ஹானஸ்ட், நம்மளோட அப்பியரன்ஸ், பர்சனாலிட்டி, என்கரேஜிங், சப்போர்ட்டிங் அதர்ஸ். ஓகே, ஸோ கீப் அப்கிரேடிங் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய சொல்லலாம். ஸோ அதில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம், பட் ஒரு சில டேர்ம்ஸை மட்டும் நான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் நான் வந்து மேஜராக பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள், ஸோ சியர் லீடர்ஸ், எம்பத்தட்டிக், ஹானஸ்ட், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்குறத விட இதில் நான் மேஜராக பார்க்கக்கூடிய 3 விஷயங்கள். ஸோ 3 விஷயங்கள்ல 4 விஷயங்கள் கூட சொல்லலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அக்கௌண்டபிள். ஒரு விஷயம் இது மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆயிருச்சு, இந்த மாதிரி விஷயம்னா ஸோ அக்கௌண்டபிள். இந்த ஒரு விஷயம் இங்கே நடந்துருச்சுன்னா நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ ஆஸ் அ வாலண்டியர், ஸோ நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் மீ. இப்போ நான் ஒரு ஒர்க்கை நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். ஸோ டோன்ட் பிளேம் அதர்ஸ். ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த ஹானஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ தென் டிசிஷன் மேக்கிங் எல்லா இடத்துலையுமே, உங்களோட பர்சனலாக இருக்கட்டும், அஃபிஷியலாக இருக்கட்டும், டிசிஷன் மேக்கிங் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ஓகே, ஸோ டிசிஷன் மேக்கிங் கரெக்டாக இருக்கணும்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. உங்களோட டீம் மெம்பர்ஸை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும், தென் உங்களோட ஒர்க் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும், டெக்னிக்கலி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நாலேஜ் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும். இருந்தால் தான் யூ கேன் டேக் அ பர்ஃபெக்ட் டிசிஷன். தென் சப்போர்ட்டிவ், உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், உங்களோட டீம் மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும், யூ ஷுட் பி ஆக்ட் அஸ் அ சப்போர்ட்டிவ் பர்சன். தென் குட் கம்யூனிகேஷன். ஸோ இந்த பாயிண்ட் நான் ஒரு மேஜர் பாயிண்டாக சொல்லுவேன். எல்லா பிளேஸ்லையுமே கம்யூனிகேஷனால தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ். எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கரெக்டாக கிளைண்ட்ஸ்க்கு கம்யூனிகேஷனோ இல்லை வெண்டர்ஸ்க்கு கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட இருந்து கரெக்டான கம்யூனிகேஷனை நாங்கள் இன்புட் எடுக்கல அப்படின்னாலும் தட் பிளேஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ், நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ். அதே மாதிரி மல்டிபிள் கம்யூனிகேஷன், ஸோ அதுவுமே ப்ராப்ளம். ஸோ நாங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டா வாட் வி யூஸ் டு டூ, ஒரு எஸ்பிஓசி, ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டை எடுத்து நாங்கள் கிளைண்ட்டை கொடுத்துருவோம். வாட் எவர் த ப்ராப்ளம், எது அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், எதுவும் ப்ராப்ளம்ஸ், எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்ஸ், எல்லாமே அந்த சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் பர்சன்ஸ்ட்டு தான் அவங்க பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ மல்டிபிள் பர்சன்ஸை நாங்கள் டீல் பண்ண விட மாட்டோம், பிகாஸ் இட் வில் மேக் லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன். ஸோ கம்யூனிகேஷன் வில் பி பெட்டர். ஸோ உங்கள் டீம் கூட நீங்கள் பேசுகிறதா இருக்கட்டும், டிஸ்கஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எல்லா விஷயமே யூ ஹேவ் டு கிவ் அ பெட்டர் கம்யூனிகேஷன். இப்போ நாங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட், எனக்கு இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் எடுக்க போகிறேன், மேபி ஒரு ஆடிட்டிங் ப்ராஜெக்ட் இல்லை ஒரு இன்டீரியர் ரெசிடென்ஷியல் கமர்ஷியல் இன்டீரியர்ஸ்னா, ஸோ ஃபேக்ட்ரியில் நான் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we used to discuss with our team. ஸோ வாட் ஆர் த ஒர்க்ஸ் ஆர் ரன்னிங் கரண்ட்லி. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஒர்க் எடுத்தால் நம்மளை எத்தனை நாளில் முடிக்க முடியும். ஸோ இதை நான் மட்டுமே திங்க் பண்ணுறதுல எந்த யூஸ்மே. ஸோ நான் திங்க் பண்ணி நானே முடிவு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ அந்த முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஐ ஹவ் டு ஃபோர்ஸ் மை டீம். ஸோ என்னோட டீமை நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் அந்த ஒர்க்கை பண்ண வைக்கணும். ஸோ அதுவே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன், ஆல்ரெடி டீம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன், எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிரும், என் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கும் கிளாரிட்டி கிடைச்சிரும். இப்போ இந்த ஒர்க் இருக்கு, இதெல்லாம் டிலே ஆகலாம், ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்கில் செட் இருக்குங்கிறத ஆல்ரெடி நம்ம பேசிட்டோம். அப்போ மேபி நான் ஒரு விஷயத்த மிஸ் பண்ணினா கூட இன்னொருத்தர் அந்த விஷயத்த சொல்லுவாங்க, சார் இந்த விஷயத்துல இந்த ப்ராப்ளம் வர சான்சஸ் இருக்கு, ஸோ we have to deal with that. ஸோ நம்ம அதை திங்க் பண்ணிக்கணும், இதுக்கான ப்ரிகாஷன்ஸை நம்ம இப்போ போய் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் என்னோட ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நிறைய நடந்திருக்கு. ஸோ நான் மிஸ் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் என்னோட டீம் மெம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க, அதை நம்ம ஒரு மேஜரான பாயிண்டை எடுத்து நம்ம அதுக்காக ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ லைக் தட் யூ ஹேவ் டு டிஸ்கஸ் வித் டீம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கம்யூனிகேஷன் பேசிஸாக தான் நடக்கும். இதுக்கு எல்லாம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்ந்தாதான் யூ கேன் பிகம் எ எஃபெக்டிவ் டீம் லீடர் ஆர் டீம் மேனேஜர் அண்ட் யூ கேன் டெவலப் யுவர் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ்.
So next, so whatever we believe about ourselves and our ability comes through for us. So இது ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் தான். So whatever we believe, you have to believe. So trust ரொம்ப important. So உங்களோட ட்ரஸ்ட் தான் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும், whether you can do or not. Okay. So you have to believe about yourselves. நீங்க யாரையோ நம்பி ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கும், ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா என்னோட ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் சொல்லலாம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து, ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஃபேக்டரி போட போறேன். ஸோ அந்த ஃபேக்டரி நான் யாரை டிபெண்ட் பண்ணி போடணும்? ஸோ இல்லை நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, யாரை டிபெண்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? ஸோ இல்லை யாரை நம்பி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? எனி ஆன்சர்ஸ்? ஒரு மிஷின்ஸ் வச்சு மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், மிஷின்ஸ் எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணணும். ஸோ யாரை நம்பி இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் போடுவீங்க? சரி, குட். ஸோ ஜஸ்ட் செல்ஃப் பிலீவ். ஸோ யூ ஹேவ் டு பிலீவ் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், ஐ கம்ப்ளீட்டட் அட்வான்ஸ் வுட் ஒர்க்கிங் ட்ரைனிங். ஸோ அந்த அட்வான்ஸ் வுட் ஒர்க்கிங் ட்ரைனிங் நான் எதுக்காக பண்ணேன்? என்ன நான் அப்கிரேட் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு ரீசன். இன்னொரு ரீசன் என்னன்னா, நாளைக்கு நான் ஃபேக்டரி போடுறேன், நான் வந்து ஒரு 10 லேபர் இல்லை ஒரு 5 லேபர்ஸை வந்து ஒரு டீம் வந்து நான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றேன். ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால மேபி அவங்க லாங் லீவ்ல போறாங்க, இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால வேலையை விட்டு போறாங்க. ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது, எனக்கு அந்த மிஷின் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லை. ஸோ எனக்கு மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியல. நான் என்ன பண்ணுவேன்? என்னோட ஒர்க் ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ ஐ ஹவ் டு டிபெண்ட் ஆன் அதர்ஸ். நான் இன்னொரு ஆளை நான் தேடி கண்டுபிடிக்கணும். என்னோட ஒர்க்கு ஃபுல்லாக டிலே ஆகும். என்னோட கஸ்டமர்ஸ் என்ன விட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்குள்ள நடக்கும். ஓகே, ஸோ இதுக்காக நான் மேஜராக ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டது. ஸோ இன்னைக்குமே என்னோட ஃபீல்டில் எல்லா மிஷின்ஸும் எனக்கு ஆப்ரேட் பண்ண தெரியும். ஸோ ஈவன் எனக்கு ஒரு நாள் என்னோட லேபர் லீவ் போட்டால் கூட ஐ கேன் ஹேண்டில் த ஒர்க். ஓகே, ஸோ இதுக்குமே என்னை செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணதுக்கு ஒரு பர்சன். ஏன் நான் இதை படித்தேன் அப்படிங்கிறது. So in 2017, I worked in a company. The name was Intex, so which is located in Ambattur. இப்போ அந்த கம்பெனியே இல்லை. ஓகே, ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து நிறைய லாஸஸ்னால அதை மூட வேண்டியதாகிடுச்சு. ஸோ இன்டெக்ஸ் அந்த கம்பெனியில் நான் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜராக ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த ஓனர் இஸ் அ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். ஸோ அவர் ஆல்ரெடி நிறைய லாஸஸை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு, நிறைய கடன், இந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஸோ சேலரி சரியாக கொடுக்க முடியாதனால ஒவ்வொருத்தராக வந்து வேலையை விட்டு போகிறாங்க. ஸோ வேலையை விட்டு போகும்போது நாங்கள் ஒரு 4 பேர் தான் இருப்போம். எனக்கு அதில் மிஷின் எதுவுமே ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாது. ஐ எம் நியூ டு ப்ரொடக்ஷன். ஸோ மற்ற சூப்பர்வைசன் இதெல்லாம் தெரியும், பட் நியூ டு ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அப்போ அந்த ஓனர் அவர் இருந்த ஸ்டேஜ் இதுதான். அவருக்கு எந்த ஒரு மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாது, எந்த ஒரு விஷயமே அவருக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிபெண்ட் அப்பான் த ஒர்க்கர்ஸ், லேபர்ஸ். ஸோ இப்போ அவருக்கு ஒரு மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஹி கேன் ஒர்க் டுகெதர். பட் அவருக்கு அந்த எந்த ஒரு மிஷினும் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாது. அவரு லேர்ன் பண்றதுக்கு ரெடியாகவும் இல்லை. he faced lot of losses. அதுக்கு ஒரு கம்பெனி ஷிஃப்ட் பண்ணாரு. அப்பவுமே அவர் எந்த விஷயத்தையுமே கத்துக்க ரெடியா இல்லை. லேபர்ஸ் தான் ரெக்ரூட் பண்ணிட்டே இருந்தாரு. பட் இப்போ அந்த கம்பெனியை சேல் பண்ணிட்டு அவர் வேற ஃபீல்டுக்கே போயிட்டார். பட் இந்த ஒரு விஷயத்த நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இப்போ நாளைக்கு என்னோட லேபர் திடீர்னு போயிட்டாங்க, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால போயிட்டாங்க, இல்லை அவங்களுக்கு வேற ஒரு ஆஃபர் கிடைச்சிச்சு, அந்த மாதிரி போயிட்டா கூட நான் அடுத்த ஆளை வந்து ட்ரெயின் பண்றதுக்கும் சரி, என்னோட ஒர்க் வந்து டிலே ஆகாம இருக்கிறதுக்கும் சரி, ஐ ஹவ் டு ஒர்க். ஸோ அந்த இடத்துல நான் வந்து ஓனர், நான் வந்து இந்த கம்பெனியோட ஓனர், நான் வந்து எம்டி, நான் அதை ஒர்க் பண்ணக்கூடாதுன்னா அப்படிலாம் இல்லை. பிகாஸ் யூ ஆர் க்ரோன் அப் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச். ஸோ நம்ம தாராளமாக நம்மளோட கம்பெனிக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணணும்னா வேற யாரும் பண்றோம். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளை செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்றதுக்கான ஒரு பாயிண்ட்ஸ், நம்மளே சோதிக்கிறதுக்கான ஒரு பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இந்த சிச்சுவேஷனும் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இனிஷியலாகவே நம்ம இந்த ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம வேற விஷயங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டோம். Whatever we believe about ourselves and our ability come true for us. So I hope everyone got certain ideas about these things. Okay. நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேசணும்னு நினைச்சா நம்ம நிறைய பேசலாம். சில விஷயங்கள் நான் பேசியிருக்கேன். உங்களுக்கு இது ரிலேட்டடாக எதுவும் queries இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட you can free to contact me. So these are my contact details. You can follow my page.
இப்போ ரெகுலராக நம்ம நிறைய வெபினார்ஸ் அண்ட் செமினார்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு இன்டீரியர், சிவில் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் சம் ஜென்ரல் டாபிக்ஸ் லைக் சேஃப்டி, டீம் மேனேஜ்மெண்ட், லீடர்ஷிப்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஃபர்தராக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம். நம்மளோட இன்னொரு ஃபேக்ட்ரி கூட நம்ம வந்து பண்ணுறதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்மளோட டெக்னிக்கல், நம்மளோட டீம், இப்போ மக்கள் டீம்லேயே வந்து நம்மளோட ஃபீல்ட் ரிலேட்டடாக இன்டீரியர், சிவில் ரிலேட்டடாக யாரும் இருக்காங்க, உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா கூட we can give trainings for them. அவங்களோட கெரியரை எப்படி நம்ம இன்னும் அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ என்னோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட சைட்ல இருந்து எந்த சப்போர்ட்னாலும் we can give. We are ready to give. And இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுத்த மக்கள் டீம்ஸ் அண்ட் as well as each and every representative in the team அண்ட் இதை அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லா அட்டெண்டீஸ் எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் மோர் அண்ட் மோர் உங்க கூட இன்னும் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்களை இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றீங்க. ஸோ ஐ எம் ரெடி டு பார்ட்டிசிபேட் வித் தீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் கிரியேட் லாட் ஆஃப் அவேர்னஸ் about the studies and careers. Okay. So keep in touch and thank you each and everyone. Thank you. Thank you, sir. This was a motivation and fun-filled session, like where many informations were shared which were actually known but which is not effectively used. So, dear participants, if there is any queries you want to sort out, you can raise your hand so that your queries can be answered. Participants, if there is any doubt, you can raise your hands. Your questions or your queries will be answered here. Sir? Yes. Good morning, sir. Yeah, good morning. Sir, I'm studying in second year, sir. I want to clear UPSC, sir. Okay. I have the time 3 years, sir, for eligible for that exam. Okay. I will. நான் வந்து கரெக்டாக தான் பண்ணுறேன். எல்லா ப்ரிப்ரேஷன், டைம் டேபிள், சிலபஸ் எல்லாமே கரெக்டாக தான் கலெக்ட் பண்ணுறேன். பட் ஆனால் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் டைம்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் 2 days வந்து நல்லா ஹைப்பில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். நல்லா சிலபஸ்குள்ளே கோத்ரூவாக பண்ணுறேன். பட் 3rd day 4th day போகும்போது எனக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன டவுன், இல்லை நான் ரீசன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன், ஸ்கிப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த சிலபஸ் படிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 20 days 15 days கழிச்சு இல்லை நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து ஒரு 2 days நல்லா ஹைப்ல படிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி அது இதே மாதிரி லாஸ்ட் 3 months இப்படிதான் ரிப்பீட் ஆகுது சார். நான் எனக்குள்ளேயே சரி ஓகே சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரௌண்டிங்ஸ், பிளேஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி எனக்குள்ள ஹேபிட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணேன். புக் ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தேன். அப்படி கொண்டு வரும்போது 3rd day அந்த 2 daysங்கிறது 3rd day வரைக்கும் வந்தது. திருப்பியும் அதே மாதிரி லோ டவுன் ஆயிடுறேன் சார். இதுக்கு ஏதாவது உங்களோட சஜஷன், சொல்யூஷன் சொல்றீங்களா? ஸோ இந்த விஷயத்த நம்ம வந்து இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணோம். என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன். ஸோ நீங்க சொன்னீங்கல்ல, நான் வந்து 2 நாள் நான் படிக்கிறேன், 3வது நாள் என்னால் படிக்க முடியல. ஸோ அதுக்கப்புறம் 15 days கிட்டத்தட்ட உங்களோட, அதாவது நீங்க தள்ளி போடுறது உங்களோட டைமிங்ஸ், உங்களோட ஸ்டடீஸை கிடையாது. நீங்க யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணணும்னு சொல்றீங்க பாத்தீங்களா, அந்த எய்மை நீங்க தள்ளி போடுறீங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஆர் போஸ்ட்போனிங் தட் திங். ஸோ ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் தான் இந்த ப்ராப்ளம். ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் ஃபேசிங் இஸ் ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன். ப்ரொக்ராஸ்டினேஷனுங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது எனக்கு மட்டும் தான், உங்களுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் இருக்கும். பட் யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ். ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம சொல்றேன் ஃபோக்கஸ். யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த சேம் திங். ஸோ நீங்க யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணணும்னா ஸோ தட் இஸ் யுவர் எய்ம். ஸோ அதுதான் உங்களோட ஃபோக்கஸ். ஓகே, ஸோ டோன்ட் கெட் டைவர்ட்டட். ஸோ உங்களுக்கு நீங்களே வந்து ரீசன் சொல்லிக்கிறீங்க, என்னால இதை பண்ண முடியல, நான் வந்து வேற ஒரு விஷயத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்றேன் அப்படின்னா உங்களோட டிஸ்கிரிஷனரி டைம், அதோட உங்களோட ஓன் டைமை நீங்க பிளான் பண்ணல. ஓகே, ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி எஜுகேஷன், நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க காலேஜ்ல, அது போக நான் வந்து இதுக்கும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கும்போது இது ரெண்டுமே உங்களோட எய்ம். ஓகே, ஸோ அதர் தென் திஸ் டோன்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் அதர் திங்ஸ். ஓகே, உங்களோட காலேஜ் டைமிங்ல உங்களோட காலேஜ் சிலபஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க படிக்கிறீங்க. உங்களோட டிஸ்கிரிஷனரி டைம்ல உங்களோட அடுத்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான விஷயங்களை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பிளானிங். ஸோ இதை தாண்டி நீங்க வந்து ப்ரொக்ராஸ்டினேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தால் நீங்க ப்ரொக்ராஸ்டினேட் பண்ணலாம். எதை பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் இருக்குல்ல, அதை நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே, பட் இது உங்களோட எய்ம் என்னங்கிறது யூ ஹேவ் டு கீப் கிளியர் திங்ஸ்.
இதுதான் என்னோட விஷயம் அப்படிங்கறத நீங்க ப்ளே பண்ணும். தென் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட். ஓகே, நான் இந்த விஷயத்த நான் பண்ண போறேன். ஸோ ஐ ஹவ் டு பி செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட். ஸோ நான் இந்த விஷயத்த கண்டிப்பா பண்ணணும். ஸோ இதுக்காக நான் படிக்கணும். இந்த விஷயத்த நீங்க வந்து ரெகுலரா உங்களோட மைண்ட்ல ஒரு ஹேபிட்டாவே ஆக்கிக்கணும். போஸ்ட்போனிங்ங்கிற ஒரு விஷயத்த கண்டிப்பா விட்டுருங்க. இப்போ போஸ்ட்போனிங் எதனால வருது? நீங்க உங்களோட மைண்டை வேற விஷயத்த டைவர்ட் பண்றதுனால தான் வருது. ஸோ எதை நீங்க போஸ்ட்போன் பண்ணணும்? உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்த போஸ்ட்போன் பண்ணணும். You have to concentrate on your college syllabus studies and as well as your UPSC exam preparation. Thank you, sir. Thank you. Dear participants, வேற யாருக்காவது என்ன queries இருக்கா? If there, please raise your hands. அந்த ரிமோட் பாருங்க, இங்கே தான் இருக்கு. அதான் புது ரிமோட் பாருங்க. Shall we continue the session, sir? Yes, Kanika. Yes, sir. Thank you, sir, for answering the queries with much intentness. And saying thank you is more than a good manners. I would like to call our proactive team member, Yanapurkodi Lavanya, to deliver vote of thanks. Thank you, Kanika. Good morning, everyone. I am Nanapurkodi Lavanya S. from Steering Committee member of Makkal. Today, I am glad to be here to express my vote of thanks. A special thanks to our chief guest, Mr. Surendra Venkat Ramanan, sir, for accepting our invite and being with us today. It was a motivational section. I understand that importance of daily goals and skill development, self-motivations. It is that this kind of small day-to-day goals helps to achieve a biggest goal in our life. Thank you, sir, for making this kind of speech. Makkal is very proud in conducting this kind of section in the national building process for the welfare of the society and young minds. Last but not the least, a heartfelt thanks to each and everyone who has spent your precious time with us even on the weekends. I could like to thank our Makkal committee for providing an opportunity to be part of this program. Once again, I thank you all for your attention. Jai Hind. Thank you, Nanapurkodi Lavanya, for expressing our gratitude. I would like to appreciate all the participants, team members for joining today's program on behalf of your busy schedules and your day-to-day routine. Thank you all. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Surendra for conducting such a wonderful session today. And I would like to give a special thanks to Mr. Kumaresan. Actually, he is working for Google. And Ms. Manimegla and Maulia for joining the session today because it will be definitely useful for these two because Maulia is entrepreneur actually. Surendra sir, நீங்க சொல்லும்போது I got to know only about Maulia. என்னன்னா வந்து நீங்க each and every points you have highlighted here in this webinar is directly relating to Miss Maulia actually. ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஆக்சுவலா ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 4 to 5 years அவங்களுடைய பிசினஸ்ல இருக்காங்க. She has faced lot of struggles, day-to-day struggles that she is handling her family also. Apart from that, அவங்க வந்து இந்த மேக்கப் பிசினஸ்ல வந்துட்டு each and every day after overcoming all these struggles, இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க வந்து அது ஒரு அந்த அந்த எருமை வந்து அவங்க அந்த never give up attitude இருக்கும் வந்து இப்போ. So அது வந்து I would like to highlight here. Miss Maulia, if you are here, you can share few points about your entrepreneurship journey also. Thank you so much, sir. Actually, என்னன்னா லைக் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா உங்களை பார்த்து நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன் ஆக்சுவலி செந்தில் சார் கிட்ட. நான் சொல்லணும் என்னன்னா சார் வந்து அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் சொல்லும் போது டக்குன்னு நான் உங்களை தான் ரிலேட் பண்ணேன் ஆக்சுவலி. ஏன்னா நான் உங்ககிட்ட ஐ திங்க் ஒரு 1.5 years இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பார்த்து.
ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க 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 ஒரு டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீங்க நிறைய ஒரு மாத்தி மாத்தி பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. அது நெவர் உங்ககிட்ட தான் அந்த நெவர் கிவ் அப் எல்லாமே நான் உங்ககிட்ட தான் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதனாலதான் நான் இவ்வளவு தூரம் அந்த 1 year முன்னாடியே என்னோட ஜேர்னியை கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி இருந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணது உங்களாலதான். ஸோ உங்களுக்கு தான் நான் பெரிய தேங்க்யூ சொல்லணும். ஸோ இதுக்கு ஆக்சுவலி செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் தான் வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்டே, காட் கொடுத்த கிஃப்டே அது மட்டும்தான். ஸோ அதை வச்சுதான் இவ்வளவு தூரம் நான் வந்திருக்கேன். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் தான் வந்து நம்மளோட பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தே. ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்து நான் வந்ததுக்கு ரீசன் வந்து அது மட்டும்தான். அண்ட் தென் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து முக்கியமா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து செந்தில் சார் கிட்ட தான் நான் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ இதுக்கு மேல என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் என்னை இந்த இடத்துல பாயிண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு. தேங்க்யூ மோலியா. நான் எதுக்குன்னா வந்துட்டு ஒரு சார் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சொல்லும் போது ஐ வாஸ் ரிமெம்பரிங் யுவர் பாஸ்ட் டேஸ். Okay, thanks for the feedback. And at this time I would highlight one more point. Miss Ganika, Miss Lavanya and Miss Durga, இந்த 3 பேரும் ஆக்சுவலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலா ஸ்டியரிங் கமிட்டியில இந்த 3 பேரும் தான் வந்து ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ். இப்போ நம்ம செல்ஃப் டிசிப்ளின், டீம் ஒர்க், அது இல்லாமல் நிறைய குவாலிட்டிஸ், பேசிக் குவாலிட்டிஸ்லாம் சார் சொன்னாங்க. ஸோ அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த டிசிப்ளின் இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் வந்து the discipline bridges hard work and the result, right? So அப்படி இருக்கும்போது இந்த டிசிப்ளின் இருக்கிறனால தான் வந்து we are conducting such webinars month on month. And thank you so much for this organizing such a wonderful event to all the organizers, Ganika, Manimekale, Lavanya, Durga and others. Thank you so much. சார் மணிமேகலை ஏதோ ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க, ப்ளீஸ். Yes, sir. Thank you, Surendra Venkatraman sir, because reach பண்ணோடனே இன்ஸ்டன்டா ஓகே சொல்லி இந்த செஷனுக்கு கமிட் ஆனதுக்கு தேங்க்யூ. அண்ட் எவ்ரிதிங் வாஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ். எல்லாமே ஈஸியா ரீச் ஆகிற மாதிரி வித் யோர் ரியல் லைஃப் டைம் எக்ஸாம்பிள் கேட்கும்போது உங்க ஸ்டோரி கூட ரிலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது இட் இஸ் ஹைலி இன்ஸ்பிரேஷனல் சார். எல்லா பாயிண்ட்டையும் ஈஸியா வந்து இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் தோ தே ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆர் ஃப்ரெஷர்ஸ், எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு ஹாவ் திஸ் டிசிப்ளின் ஆஃப் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். அப்புறம் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ தோ தே ஆர் அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, தீஸ் ஆர் த பேசிக் ஸ்கில்ஸ் விச் are required for a normal career growth and success. ஸோ நீங்க சொன்னது வந்து சிம்பிளா டே டு டே லைஃப் நம்ம வந்து மக்கள் டீம்ல இருந்து சேஞ்ச் பத்தின ஒரு செஷன் எடுக்கும்போது we always highlight that ஒரு சிங்கிள் ஆக்டிவிட்டி, ஒரு டே டு டே ஆக்டிவிட்டி வந்து உங்க லைஃப்ல நீங்க ஒரு சேஞ்சா கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷனாவோ கல்ச்சராவோ மாறும் அப்படிங்கறது நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி நீங்க இன்னைக்கு சொன்ன அந்த டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸும் சரி, கன்சிஸ்டன்டா மட்டும் இல்லாம ஒரு கிளியரான ஒரு கோலோட கன்சிஸ்டன்டா இருக்கும்போது ஈஸியா சக்சஸ் ரீச் பண்ண முடியும்னு சொன்னதும், what we have to do better அப்படின்னு யோசிக்க வச்சதும், everything was very much useful and beneficial, sir. So thank you so much for your wonderful time, and I thank all the participants and the organizers who are students. In spite of your exams and internals and practicals, you have joined and you have prepared for this. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you. Can we ask the participants to leave the meeting, sir? Yes, Ganika. Yes, sir. I kindly request all the participants to leave the meeting.